الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن
به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطاؤون التواب ثم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسيلوا الأرحام وصلوا الليل الناس بالنيام تدخلون الجنة بسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Id kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pada suatu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang berlarian ke sana kemari mencari anaknya yang masih bayi. Tampak dari raut wajahnya penuh dengan kecemasan, hingga ketika dia menemukan anaknya, ibu itu langsung memeluknya, menciumnya dan mendekapnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian tegakah ibu melempar anaknya masuk ke dalam api?" Sontak seluruh sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah, selama dia tidak terpaksa melakukannya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hambanya 70 kali lipat daripada ibu cinta kepada anaknya." Jamaah salat Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bersyukur ini juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku akan menambah nikmatku untukmu. Tetapi kalau engkau kufur, tidak mau bersyukur, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Salam dan salawat mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan pikirnya, risaunya, seluruh kemampuannya senantiasa berupaya
bagaimana kita bisa bahagia di dunia sementara ini dan di akhirat kelak. Karena sesungguhnya orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela menderita, kelaparan, tersiksa, dihina, dicaci dan dimaki. Bahkan beliau terusir dari kampung halamannya tercinta, Makkah Al-Mukarramah, hanya agar agama ini bisa sampai kepada seluruh manusia, termasuk kita semua hari ini bisa mengenal agama adalah dua dari pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Bahkan jamaah sekalian, ketika menjelang sakarat, malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa sesungguhnya surga telah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut ruhnya. Namun beliau masih sedih dan bertanya, "Wahai Jibril, bagaimana kabar umatku wahai Jibril?" Bahkan ketika ruhnya pun perlahan-lahan dicabut dari jasadnya, beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih sempat berbisik kepada Israel, "Wahai Israel, begitu sakitnya sakaratul maut, aku kasihan kepada umatku. Tolong timpakan saja rasa sakit ini kepadaku biar umatku tidak merasakannya." Bayangkan jamaah sekalian, bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun kita ketahui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, asyraful makhlukat. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, orang yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menyiksa kekasihnya. Maka jemaah sekalian, tentulah sudah semestinya kita banyak bersalawat atas beliau. Di samping itu, barang siapa yang banyak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang punya peluang untuk mendapatkan keberuntungan yang besar di akhirat kelak. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat nanti denganku di akhirat adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang salat ini yang berbahagia, ini alhamdulillah kita telah berada di hari yang agung, hari yang mulia, hari kemenangan. Olehnya, mulai dari sejak kemarin, semenjak terbenamnya matahari di ufuk barat, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari ujung timur hingga ke barat, dari kutub utara sampai ke selatan, seluruhnya serentak bertakbir mengagungkan kebesaran Allah, bertahmid mentauhidkan keesaan Allah, bertahlil untuk senantiasa mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji Allah dan bertasbih mensucikan Allah. Suara takbir menggema ke angkasa, di masjid-masjid, di musalla-musalla, bahkan di jalan-jalan. Takbir bersahut-sahutan, seraya kita menundukkan hati kita, mengagungkan kebesaran mulia Allah. Karena sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan sama sekali tidak ada sekutu baginya. Makanya sebagai orang yang beriman, wajib bagi kita semuanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meminta dan memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita sebagai umat muslimin minimal dalam sehari 17 kali kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus dan benar. Dan juga dalam sehari minimal 17 kali kita senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Tentunya jemaah sekalian, ini senantiasa kita baca di dalam salat. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Saking pentingnya perkara iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada seluruh manusia perkara ini. Para nabi berdakwah menyampaikan kalimat, ayyuhan
Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat. Tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan sakit. Tidak ada yang bisa menyehatkan selain Allah. Tidak ada yang boleh kita takuti selain Allah. Tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang menguasai. Tidak ada segala-galanya selain Allah. Yang ada nampak bagi kita hari ini semuanya itu karena diadakan oleh Allah. Namun pada hakikatnya yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya masalah Eid, rahimani wa rahimakumullah. Kualitas keimanan seseorang sangat relevan dengan kualitas ketakwaannya. Sedangkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung tingkat ketakwaan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada para jamaah dan juga diri saya pribadi, mari senantiasa kita menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ketika umara atau pemimpin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruhnya akan sangat luar biasa. Kehidupan akan aman, damai, dan rakyat akan makmur. Seorang pemimpin yang beriman niscaya akan amanah, tidak akan berani berkhianat kepada masyarakat. Pemimpin yang beriman akan merasa bertanggung jawab akan jabatannya. Dia yakin bahwa kelak di akhirat dia akan ditanya akan rakyat dan dipimpinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan menggunakan fasilitas yang diamanatkan kepadanya untuk kesenangan pribadi atau kelompoknya saja. Demikian kita bisa menengok bagaimana kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin yang bertakwa. Bahkan ketika hendak diangkat menjadi pemimpin, beliau menangis dan selalu beristighfar, takut jangan sampai tidak mampu memenuhi amanah umat muslimin. Sehingga di siang harinya beliau senantiasa sibuk mengurusi keperluan kaum muslimin, dan di malam harinya beliau sibuk berdoa, minta ampun dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah berkata, "Wahai saudaraku sekalian, kini kalian telah memberikan amanah sebagai Amirul Mukminin kepadaku. Maka aku takut sekiranya dikira di ujung kota sana, di ujung kampung ada kontainer terperosok masuk ke dalam lubang karena jalan yang belum diperbaiki. Niscaya umat akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan jamaah sekalian, untuk urusan seperti itu saja Umar radhiyallahu anhu sebegitu takutnya akan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Lantas kita lihat bagaimanakah dengan pemimpin kita sekarang ini. Jangankan unta terperosok kakinya masuk ke dalam lubang, hari ini jamaah sekalian begitu banyak manusia terperosok masuk ke dalam lembah-lembah kebinasaan, bahkan ke dalam jurang-jurang neraka. Banyak orang yang meninggal tidak mengenal Allah, mati dalam keadaan bersibuk bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan tidak pernah kita dapati di masjid, mati dalam keadaan sibuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan dalam Ramadan mereka hanya sibuk mengurusi keperluan hidupnya, lupa untuk beribadah, lupa untuk berpuasa, lupa untuk berbagi kepada sesama, lupa untuk sekedar saja mengajak beramal ma'ruf nahi munkar. Bahkan mereka mungkin lupa kalau mereka akan mati. Lantas bagaimana kedudukan para umara atau pemimpin kita, sementara mereka semua pasti akan ditanya di akhirat kelak. Maka jemaah sekalian, saya mengajak kepada para jemaah, mari senantiasa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalau Allah menakdirkan kita menjadi rakyat biasa, maka jadilah kita rakyat yang beriman. Mari senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan hanya karena perbedaan pendapat kita justru bertikai, bermusuh-musuhan satu sama yang lain. Mari kita saling menghargai, jaga kehormatan saudara muslim kita,
hindari menggibah, apalagi memfitnah saudara kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah oleh kalian menggibah. Maka kata sahabat, apa itu ghibah ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian menceritakan kejelekan saudara kalian padahal mereka tidak mengetahui. Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau cerita itu memang benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ghibah. Sedangkan apabila kalian menceritakan kejelekan saudara kalian sementara itu tidak benar, itulah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah asaddu minal qatl. Sedangkan untuk menggibah kata Rasulullah SAW, itu sama saja dengan kalian sengaja memakan bangkai saudara kalian. Jadi hadis kata Rasulullah SAW, sekecil dosa ghibah sama dengan dosa terbesar daripada riba. Sedangkan sekecil dosa riba sama dengan seorang laki-laki yang sengaja menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Hanya saja terkadang menggibah ada yang sekarang bahasa kerennya gosip itu nikmat. Terkadang kita tambah sibuk menyebarkan serikanan agar orang senang mendengarnya. Sayangnya kita tidak pernah terpikirkan bahayanya kelak ketika kita berhala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang bangkrut yang datang di hadapan Allah memposting amal kebaikan tapi habis hanya karena kita sedang menggunjing keburukan saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Maka mari kita saling menjaga, saling menghargai satu sama yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sakit, jangan mengharap rahmat dan tidak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang laki-laki, niscaya kita adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Apatah lagi kalau kita sudah berkeluarga, terlebih lagi kalau kita sudah mempunyai anak, tentu tanggung jawabnya sangat besar. Dan tanggung jawab terbesar kita bukan cuma memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandalnya saja, pakaiannya dan makanannya saja, isi perutnya saja. Bukan kita yang terbesar ya mas kalian, tetapi yang terpenting adalah tanggung jawab agamanya. Bagaimana mereka bisa mengenal dan takut kepada Allah? Tentunya kitalah sebagai kepala rumah tangga yang harus tampil menjadi contoh. Demikian juga untuk keperluan hidupnya. Misalnya, kalau kita keluar untuk mencari nafkah untuk keperluan hidup mereka, carilah yang halal dan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita membawa pulang ke rumah barang-barang atau makanan yang tidak jelas, apalagi yang haram. Karena sesungguhnya barang siapa masuk di dalam perutnya satu suap makanan yang haram, maka doa-doa kita, bahkan mungkin ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bercerita menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya ada satu orang musafir, badannya lusuh, bajunya kusut, wajahnya pusat, lalu kemudian dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi, makanannya makanan yang haram, pakaiannya datang dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doa akan dikabulkan? Masya Allah. Jamaah sekalian, orang ini memiliki dua kriteria yang mudah dijawab doanya. Yang pertama, satu orang musafir yang bukan untuk bermaksiat kepada Allah, maka doanya akan mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia termasuk orang yang dalam kesusahan, maka ini juga satu kriteria doanya akan mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, makanannya dari sesuatu yang haram, pakaiannya datang dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan diterima? Jangan sampai Idul Fitri yang berbahagia. Demikian juga kalau kita menjadi wanita atau menjadi istri, belajarlah kita menjadi istri yang baik, yang salehah. Ingat jamaah sekalian, wanita itu mudah masuk ke dalam surga ketika dia mampu menjaga 4 hal. Yang pertama, berbakti kepada suaminya. Jadi
adalah suaminya, sepanjang mereka tidak memerintahkannya, sepanjang mereka tidak memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menjaga salat fardunya 5 kali sehari semalam. Hadirin jemaah sekalian, masalah salat ini adalah perkara yang terpenting dalam agama kita setelah iman, dan bukan cuma untuk ibu-ibu, tapi wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang berakal dan sudah baik. Saking pentingnya urusan salat sampai-sampai seluruh perintah dalam agama kita disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril alaihissalam. Tapi untuk perintah salat, Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, langsung untuk menerima perintah salat. Hanya jemaah sekalian, terkadang banyak di antara kita abai bahkan mempermain-mainkan masalah salat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah bis-salat, fa in salahat salahat sa'iru 'amali, wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali." Awal yang akan diperiksa pada diri seorang hamba pada hari kiamat ada salatnya. Apabila baik salatnya, maka baik pula seluruh amalan yang lain, dan kalau rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalan yang lain. Jangan sampai jamaah sekalian, yang akhirat kelak kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang rugi. Di akhirat kelak orang yang tidak salat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diperlihatkan seluruh amalan-amalannya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, amalan silaturahminya, amalan umrah dan hajinya. Setelah itu Allah berfirman, "Wahai malaikat, dia sudah melihat amalannya, maka seret wajahnya, lempar dia masuk ke dalam neraka." Nauzubillah min dzalik. Jadi lewat mimbar ini saya berpesan kepada para jemaah, terutama untuk diri saya pribadi. Mulai sekarang, mari kita semua berniat yang kuat untuk menjaga salat kita, terutama salat wajib yang 5 waktu. Amalan yang ketiga bagi para wanita untuk kita mudah masuk dalam surga, yaitu menjaga puasa di bulan Ramadan, tentunya sepanjang tidak datang tamunya. Dan yang keempat, menjaga kehormatan dirinya serta kehormatan dan harta suaminya, terutama ketika dia ditinggalkan. Sebaliknya jemaah sekalian, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka kata Rasulullah, amalannya tidak akan mampu melewati kepalanya. Maknanya dan yang mulia kata ulama kita, amalannya tidak akan terangkat ke langit. Apalagi ketika satu orang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, dan suaminya tidak rela kepadanya, tidak rela kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali ke dalam rumahnya. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Jadi yang penting hari yang mulia, ada saling pengertian antara suami dan istri. Tentunya dengan tetap memperhatikan hal-hal yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam agama kita. Misalnya, ketika istri atau anak-anak perempuan kita keluar rumah tanpa menutup aurat, maka kita harus mencegah dan mengingatkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata, wa khairul mata al-mar'atus salihah." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Semoga istri dan anak-anak perempuan kita semua kelak semuanya menjadi para wanita yang salihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, satu kisah nyata di zaman kita sekarang dan boleh menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana apabila rumah tangga dibangun atas dasar kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sibuk di rumah karena pekerjaannya. Kemudian setelah pekerjaannya selesai, dia kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia menutup pintu rumahnya. Kemudian datang istrinya membukakan pintunya. Maka setelah itu istrinya melayaninya, menyapanya dengan lembut, lalu menyiapkan makanan untuk suaminya dan kemudian mempersilahkannya makan. Jemaah sekalian, namun istrinya di rumah sehari lebih sibuk lagi, membersihkan rumah, memasak, mengurus anak dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, maka suaminya pun duduk lalu perlahan dia menyantap makanan yang telah disiapkan oleh istrinya. Dan pada hari itu, sang istri tidak sempat
menemaninya duduk seperti yang biasa dia lakukan, yaitu menemani suaminya duduk untuk makan. Sesaat kemudian istrinya bertanya, "Pak, bagaimana makanannya? Enak ya?" Maka dengan tersenyum tipis suaminya menjawab, "Alhamdulillah, lumayan." Sesaat kemudian suaminya mengatakan, "Baik sayangku, mari ke sini temani aku makan." Maka istrinya pun duduk dan mulai menemaninya menyantap makanan. Ketika istrinya mulai memakan sup buatannya, tiba-tiba dia langsung memuntahkannya. Lalu dia menangis tersujud dan memegang tangan suaminya. Lalu dia berkata, "Wahai suamiku, maafkan saya, ternyata supnya keasinan." Jamaah sekalian, rupa-rupanya tadi mungkin salah memberikan bumbu supnya sehingga keasinan. Coba kita lihat apa yang akan dilakukan suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mengambil tangan istrinya, lalu menciumnya dan mengatakan, "Wahai sayangku, jangan kamu meminta maaf. Akulah mungkin yang salah karena terlalu sibuk di rumah sehingga kurang waktuku dan terkadang tidak bisa membantumu pekerjaanmu di rumah. Marilah sayang kita ulangi masaknya dan saya akan membantumu untuk memasak." Dan masya Allah, dua orang suami istri itu pun berpelukan dan menaungan cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, kalau kita menjadi anak, maka jadilah kita anak yang beriman. Tentunya akan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka ketika dia naik ke tangga yang pertama, maka dia mengucapkan amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Dan ketika menaiki tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Maka setelah khutbah selesai dan turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh pada hari ini aku melihat pemandangan yang tidak biasa engkau lakukan. Ada apa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Ketika aku menaiki tangga pertama, dia berkata, 'Celaka orang yang mendengar namamu disebut, lalu dia tidak bersalawat kepadamu.' Maka aku mengucapkan amin. Ketika aku menaiki tangga kedua, Jibril berkata, 'Celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, lalu dia tidak bisa masuk surga oleh karenanya.' Dan ketika aku menaiki tangga yang ketiga, Jibril berkata, 'Celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni.'" Hadirin yang sekalian, maka Nabi sampaikan, aku mengatakan amin. Kita bisa lihat bagaimana ampun ini doa. Yang berdoa adalah Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, dan yang menginginkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terhindar dari doa ini. Mari kita muliakan orang tua kita dalam bertutur kata, ucapkanlah kata-kata yang lembut, sopanlah dalam berbicara. Al-Quran berkata, "Wala taqul lahuma uff." Janganlah kamu berkata kepada keduanya, "Ah." Ingat jemaah sekalian, berkata "ah" di dalam, apalagi kalau sampai panjang dan lebar, membantah, mengumpat, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang demikian. Jaga perasaan orang tua kita, apalagi kalau sudah lanjut usia, kadang emosinya kurang terkontrol. Maka selayaknya kita sebagai anak harus paham dan maklum. Belum lagi semakin tua mereka terkadang kembali ke kanak-kanakan, malah lagi fisiknya sudah lemah. Maka mari sebagai anak kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk meraih surga dengan mendapatkan pahala dari berbakti kepada orang tua kita. Ingat bahwa salah satu dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, punya harta yang banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, terpandang di tengah masyarakat, bahkan seorang yang tunaikan, sadat bahkan sedekahnya lancar, haji dan umrah dilaksanakan. Tapi kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak peduli kepada mereka, bahkan terkadang menyakitinya, maka seluruh amal-amalannya tidak ada manfaat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal-amal ibadahnya bisa sia-sia baginya. Jamaah sekalian, ingat bahwa durhaka kepada orang tua jangankan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa, bahkan di dunia kata Nabi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mati. Maka sekenal apapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, bahkan sesibuk apapun
Mari kita sempatkan selalu untuk merawat orang tua kita. Kalau jauh, usahakan sesempat mungkin untuk menanyakan kabarnya dan menjenguknya. Ingat teman sekalian, terkadang yang dibutuhkan oleh orang tua kita bukan harta kita, bukan gelar dan pangkat kita, tapi yang mereka butuhkan adalah kasih sayang kita sebagai anaknya, sebagaimana mereka pun tak pernah putus kasih sayangnya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang masalah Idul Fitri yang berbahagia di bulan Ramadan, juga selain kita berpuasa, kita juga telah menunaikan salah satu rukun Islam, yakni mengeluarkan zakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat ini adalah perintah Allah dan wajib bagi setiap muslim. Di samping itu, zakat fitrah ini juga sebagai sarana untuk mensucikan harta dan hati kita, karena di dalamnya terdapat pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dan zakat juga akan tercipta kerjasama antara si kaya dan si miskin, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Orang miskin butuh bantuan dari orang kaya, namun tidak jarang orang kaya juga butuh bantuan dari orang-orang miskin. Kata Nabi SAW, orang mukmin terhadap mukmin lainnya tahuannya seperti sebuah bangunan, masing-masing bagian saling menguatkan. Zakat juga merupakan penyempurna amalan puasa kita di bulan Ramadan. Bahkan begitu banyak ayat yang menyandingkan antara zakat dengan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa qimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah zakat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka zakat ini juga merupakan salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini mungkin kita telah berbahagia karena kita sudah melewati satu perjuangan yang sangat besar. Sebulan penuh kita telah berpuasa, menahan lapar dan haus dan hal-hal yang bisa merusak apalagi membatalkan puasa kita. Sebulan kita telah latihan untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah natijah atau tujuan dari puasa itu adalah takwa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka mulai di hari ini, di hari yang mulia agung ini, setelah kita berpuasa, mari kita hendak membuktikan puasa kita. Apakah kita masih bisa menjaga perut kita dari makanan yang haram? Apakah kita masih mampu menjaga lisan kita dari berdusta, mengumpat, bersumpah palsu, bertengkar, berbicara sok fasih, menghina dan memfitnah? Apakah kita masih bisa menjaga mata kita untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan saudara kita? Tidak lagi selalu mencari-cari kejelekannya, menjaga mata kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama kita, senantiasa memanggilkan mata kita untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah hari ini ke depan kita mampu menjaga telinga kita untuk tidak lagi mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi yang bisa mengundang dosa? Mampukah kita ke depan senantiasa mengingatkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, atau untuk keluar rumah mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita? Semoga puasa kita yang kita lakukan sebulan yang lalu mampu membawa efek di mana seluruh panca indera dan anggota tubuh kita untuk tetap merasa diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata akan kita pakai untuk melihat keridhaan Allah, telinga kita akan pakai untuk mendengar kebaikan-kebaikan, kaki kita akan pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tangan kita akan pakai untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang masalah kita
yang sebelumnya tidak mau saling menyapa, enggan untuk bertatap muka, maka mari di hari yang fitrah ini kita saling mengunjungi, sambung kembali silaturahmi, buka hati kita semua, buang semua kedengkian dalam hati kita. Mari kita saling berlapang dada, saling mengunjungi, sambung kembali silaturahim. Mari kembali kita saling menyapa, saling berbagi salam, raih tangan saudara kita, kerabat, apalagi apabila mereka adalah kedua orang tua kita, dan kita saling bermaaf-maafan. Saya yang di bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Sekian khutbah yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi bahan renungan sekaligus pelajaran bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari nafsu pribadi saya dan dari setan. Kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Selamat hati saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faridin, taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, yudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadal hal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi sabil fi kulli makan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Buka aku dah. Cepat. Saya. Sipit cepat lu. Mana sendalku? Allah, Bapak. Sendalku. Dia habis. Tahu. Itu nak.
kotor nih bawanya. Sendalku. Sendal nih Fatih. Tidak ada sendalku. Jalan-jalan. Tapi mau pergi, Ki. Ya. Mati ya. Yeay, pergi mandi-mandi. Yeay, pergi mandi-mandi. Tapi mobil di balong. Hah? Mau nggak? Anak-anak. Mau nggak? Mau. Tuh berarti. Balong. Beli balong. Anak-anak. Balong. Anak-anak. Anak TK gitu. Itu. Anak TK gitu. Mama. Mereka tuh. Saya. Dia mau doang itu semua apa? Berat.